ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਈਏ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਤਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ NSS ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। NSS ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਟ ਮੀ ਬਟ ਯੂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ। ਵੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1/2 ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ NSS ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। NSS ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਸਤਰੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ NSS ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ
ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਾਣੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਰਹੇ। सम्मान दवाइए, स्त्री को सम्मान दवाइए, भविष्य बचाइए, स्त्री को सम्मान दवाइए, भविष्य बचाइए, 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 भविष्य बचाइए। तो सारे ने सत श्री अकाल। मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ कि मैं एक लेडी हूँ और मैं प्राउड करती हूँ कि मैं एक गर्ल हूँ और हमें बराबरी का हक भी मिला है कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे जो देश है या फिर कोई गांव है वहाँ पर देखा जाता है तो लड़कियों की इज़्ज़त नहीं करते। कई हस्बैंड्स ऐसे होते हैं जो शराब पीकर अपनी वाइफ को मारते हैं। सो वो सब नहीं करना चाहिए और उन्हें भी बराबरी का हक देना चाहिए। और हर लेडी भी एक अपनी राय रख सकती है। ज़रूरी नहीं है कि घर का जो मेंबर है वो एक जेंट्स ही होना चाहिए, हेड लेडीज़ भी हो सकती है। I would like to tell mothers to raise their boys and educate them, to teach them etiquettes, how to interact with girls. I think we have done a lot on part of girls. Now it is time for boys to understand, to learn etiquettes, how to interact with girls, how to speak with them. मैं ये बताना चाहती हूँ कि रेप केसेस बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं। एवरी 20 मिनट्स एक रेप होता है। और हम जैसे कि काफ़ी बॉयज़ के माइंड में ये आता है कि लड़कियाँ कपड़े कैसे डालती हैं, तो ऐसे डालती हैं, तो उन वे में कि हाँ कि उनके रेप केसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर हम देखें मोस्ट 60% जो पिंड या गाँव से होती हैं उनके होते हैं, क्योंकि वो इलाका वैसे हो जाता है। बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि रेप केसेस इंक्रीज़ क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट कोई सोल्यूशन नहीं देती। केसेस काफ़ी टाइम तक लंबे चलते रहते हैं और बाद में भी लोग छूट जाते हैं कुछ कम पैसे दे के, क्योंकि काफ़ी लंबे चलते रहते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है। और सेकंड थोड़ा क्या कहते हैं कि यूथ है जो थोड़ा बॉयज़ वगैरह हैं उनको थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए अपने पे, कि ऐसे नहीं कि लड़की है जैसे कपड़े डाल के क्लब में जा रही है ये तो उनके पे करें। A very happy Women's Day to all the women in all over the world. This we should not celebrate only Women's Day this on 8th March. We should celebrate it every day because women are the real architect of society. Earlier times, women were not treated equally. They haven't get equal opportunities. They were not able to do work. But now we should spread awareness. We should do camps, rallies, etc. to aware people, and we should educate the women so that they should raise up high and work in the society. Happy Women's Day. Thank you. ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਵੇਅਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੇਪ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮਿਕ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਸਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ NSS ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੂਮਨ ਡੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ UN ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਜਾਂ ਸੈਕਸੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੂਮਨ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।